بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة او لوگ جنہاں نو پہنچ دیے کوئی مصیبت یا کوئی صدمہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. او کہندے نے بے شک اسی اللہ تعالی دے واسطے ہاں اور اساں بھی اللہ دی طرف ہی لوٹ جانے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اے لوگ نے جنہاں تے اللہ تعالی دی طرفوں رحمتاں انعامات اور فضل و کرم برس دے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اے لوگی ہدایت یافتہ ہیں. صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین.
برادران اسلام، خواتین و حضرات، دنیا دی اس زندگانی دے اندر قدم قدم تے امتحان، آزمائشاں، مصیبتاں، غم اور پریشانیاں انسان دا مقدر ہیں۔ انسانیت دی تاریخ گواہ ہے کہ سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بھی آزمائے گئے۔ بسا اوقات انسان ان مصیبتاں، پریشانیاں، غماں اور دکھاں نو جھیلدا ناشکری اور کفر دے کلمات بھی زبان تو ادا کر دیتا ہے۔ مصیبتاں اور پریشانیاں دے ان ادوار دے اندر ایک بندہ مومن اور مسلمان دی ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری نو ادا کرنے دے بعد او دا اجر، بدلہ اور ثواب کیا ہے، اج دے خطبہ جمعہ دے وچ انشاءاللہ کتاب و سنت دے تناظر دے وچ بیان ہوئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کریم دے کولوں اے دعا کر دے رہیے کہ اللہ ساڈے تے ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جنوں اٹھانے دی سخت اور ہمت ساڈے وچ نہ ہوئے، اور اگر پریشانیاں، مصیبتاں آ جن تو اس حسن ظن اور یقین محکم دے نال اللہ الرحمن دے کولوں صبر دی توفیق منگ کے اجر و ثواب دی امید رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات اسی سمجھنے پریشانیاں ساڈے واسطے ہی نے، مصیبتاں میرے گھر دا دروازہ ویکھ لیا، غم میری زندگی واسطے ہی رہ گئے نے۔ آؤ تانوں اپنے اور تواڈے محبوب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمانے اور حکمت سناواں۔ صحیح سنن ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے 1954 نمبر تے ایک روایت نقل فرمائی۔ کچھ ایسے طرح دیے اظہار خیال ہو رہا سی کہ مصیبتاں کیوں آندیاں نے، پریشانیاں کیوں آندیاں نے، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ، اے جیڑیاں مصیبتاں
اے جیڑے دکھ تے امتحان تے آزمائشاں انسان دی زندگی دے اندر انسان نو آزمانے دے واسطے اللہ رب العالمین دی طرفوں نازل ہوندیاں نے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان عظم الجزاء ما عظم البلائی، اے میرے صحابہ جنہ دکھ زیادہ اونا اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرماندے نے، جنی مصیبت زیادہ اونی اللہ دی طرف رحمتاں بھی زیادہ ہوندیاں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام اس موقع تے فرما رہے سن، آقا فرماندے نے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اے میرے صحابہ اللہ ذوالجلال جدوں کسے قوم نو محبت فرماندے نے جدے نال جنہ اللہ دا پیار زیادہ ہوئے اللہ او دیاں آزمائشاں بھی اتنیاں زیادہ فرماندے نے، جدے نال رب نو محبتاں زیادہ ہون او دے اونے امتحان بھی زیادہ اونیاں مشکلات بھی زیادہ ہوندیاں نے۔ تے کدے اپنی تاریخ ویکھیے نا واقعاتاً اس فرمان مصطفیٰ کریم دی سمجھ آ جاندی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے تو بڑیاں دی طرف دیکھیے تے اللہ دے نیکوکار بندیاں دی طرف، اولیاء اور اتقیاء صلحاء، اور ایک تو اگے چلے جائیے تے اللہ دے انبیاء سبحان اللہ۔ اور جدی نال رب نو پیار زیادہ ہوئے او دی آزمائش اتنی زیادہ ہوندی ہے، اور جدی آزمائش زیادہ ہوندی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اونا رتبہ بھی بلند فرما دیندے نے۔ اور گل مولانا بڑی پیاری لکھی آندے نے دنیا اندر تنگی دے وے، دنیا اندر تنگی دے وے او خاص پیارے یاراں، کافر فاسق فاجر مشرک اے کر دینی عیش بہاراں۔ حضرت آدم کڈ بہشتوں، حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 ورے رولایا، ویکھو حضرت نبی نے کنا کو دکھ اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائیں اے ساری اتے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری تے ٹیر مصیبت باری، موسیٰ نبی رب دا پیارا اجڑ پیا چراوے، فرعون لئین باغی رب دا او کردہ تخت نظارے، اتبا شیبہ رب دے دشمن، اتبا شیبہ رب دے دشمن اے کر دے جو من باندے، تے میرے آقا فاقیہ کولو پتھر پیٹ بنان دے، میرے اور تو
तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा ओ फरमाने अजीम समझ आउंदा है कि जिदे नाल रब नूं प्यार ज्यादा होए ओदे ते मुसीबतां उतनियां ज्यादा टुटदियां ने, ओदे ते गमां दे पहाड़ उतने ज्यादा टुटदे ने। मेरे वीर, मेरे बरादर और तमाम खवातीनो हजरात मैनू सुनने वालों, अज दे खुतबाए जुमा दे अंदर मैं अल्लाह दी तौफीक दे नाल ते अर्ज करना चाहना कि ये आजमाइशा अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दी तरफों आ जांदियां ने, क्योंकि अल्लाह दा ऐलान अपने बंदियां दे नाम सुनिए अल्लाह दा कुरान। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि व समरात व बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो अल्लाह तुहाडियां आजमाइशां फरमानगे वाला नबलुवन्नकुम अल्लाह तुहानू जरूर आजमानगे बिशैइन कुछ चीज़ां दे अंदर मिनल खौफि वल जुई कदी अल्लाह तुहानू किसे दा डर मुसल्लत करके आजमानगे किते अल्लाह तुहानू भुख दे नाल आजमानगे वनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि व समरात किते अल्लाह तुहानू माल अता फरमा के ते किते तुहाडे तो मालां दियां कमियां फरमा के किते फलां दियां फरावानियां ते किते फलां दियां किल्लतां करके आजमानगे ते किते अल्लाह तुहाडे ते जाना दियां कमियां दे नाल आजमानगे किते अल्लाह औलादां अता करके आजमानगे किते अल्लाह तुहाडे प्यारे तुहाडे तो वापस बुला के आजमानगे। ए सारियां मुसीबतां ए सारियां आजमाइशां तुहाडे वास्ते ने ते इन्हां आजमाइशां दे अंदर एक बंदा मोमिन दी जिम्मेदारी की है। अल्लाह फरमांदे ने व बश्शिर साबिरीन व बश्शिर साबिरीन खुशखबरी उन्हां दे वास्ते जेड़े इन्हां दुखां ते इन्हां मुसीबतां ते सबर कर लेन अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। मुसीबत ते इम्तिहान और आजमाइश ते सबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहीहुल बुखारी दी एक रिवायत में पढ़ रहा सा आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मोमिन नू जेड़ी मुसीबत भी पहुंचदी है और मुसीबतां दियां मुख्तलिफ नौइयतां हुंदियां ने कुछ गम वक़्त दा मरहम बुला देंदे ते कुछ गम इंसान नू घुन दी तरह अंदर ही अंदर खा के ते खत्म करके कबरी पहुंचा देंदे ने। बंदाए मोमिन नू जेड़ी मुसीबत पहुंचदी है बल्कि एक हदीस पाक दे विच आउंदा है ए दो जेबां ने इंसान दियां एक जेब दे विच पैसे या कोई चीज बंदा मोमिन रखदा
تھوڑی دیر دے بعد دوسری جیب دے وچ ہاتھ پا کے لبدا ہے، پریشان ہو جاندا ہے، پھر اچانک یاد آتا ہے ادھر نہیں ادھر رکھیا سی۔ اس دوران مومن جڑا پریشان ہویا ہے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ اس پریشانی تے بھی ثواب عطا فرماندے۔ بندہ مومن نو جڑی مصیبت پہنچ دی ہے، حتیٰ کہ مومن نو ایک کانٹا بھی چبے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ او دے پاروں دے گناہی معاف فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرن والیاں دے واسطے خوشخبری ہے، اللہ توفیق عطا فرما دینا۔ اور صبر لوگوں پہلے صدمے تے صبر ہوندا ہے تے دکھ دی ابتدا تے صبر ہوندا ہے۔ حدیث پاک دے وچ آوندا ہے ایک بی بی قبر تے بیٹھی زارو کتار رو رہی ہے، غم دے وچ انی غرق ہے، انہوں خبریں کوئی نہیں کہ کولو آمینہ دے لال گزر رہنے صلی اللہ، اپنا کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے تے او قبرستان قبر تے بیٹھی زارو کے تار رو رہی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی صبر کر، اینا کو دکھے اینا کو صدمے، انہیں تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی آواز بھی نہیں پہچاننی، اور پتا جے نا جنہ دے ٹر جن اے حالتا کیفیتا ہونا تو پوچھیا کرو۔ کدے بندہ قبرستان جائے نا، اے قبری تیرے والد دی، اے قبری تیرے والد دی، اے تیری تیری ماں دی جیڑی لاڈ لڈاندی ٹر گئی ہے، ول سک گئی ٹھنڈی چھاندی اپنے پیاریاں دیاں قبراں تے بیٹھے کدے کدے بندے دیاں کیفیتاں انج دیاں بھی ہو جاندیاں نے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نی بی بی صبر کر تے غم دے وچ نظارو کے تار رو رہی ہے، آندھی ہے وے جان والے لنگ جا، تینوں کی پتا تیرا کوئی فوت ہوئے تے تینوں پتا لگے کہ صبر کنوں آندے نے، تینوں کی پتا جدو اپنے پیارے تے بکاں پر کے تے مٹی دیاں پائیاں ہون تے صبر کنوں آندے نے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تے کولوں کسے دیکھن والے نے آکھیا نی بی بی پتہ ہی کدے نال ایک گلاں کیتیاں نہیں، اے کوئی عام بندہ نہیں سی، جہانہ دی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بی بی نو جدو پتہ لگا میں قبر تے بیٹھی غم دے وچ اینی نڈال سا کہ مینوں جگاں دے پیر علیہ السلام دا بھی پتہ نہیں لگا، اے بی بی تیز تیز قدماں دے نال چل دی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلی جاندی ہے، اجازت لے کے تے اندر چلی جاندی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولو معافی دی طلبگار ہو جاندی ہے تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا نی بی بی صدمے دے ابتدا تے صبر کرے آ کرو، جدو اللہ دی طرفوں دکھ تے تکلیف پہنچے او صبر کرے آ کرو، اللہ اس صبر دے بدلے اپنے بندے نو جنت عطا فرما دیندے نے۔ او صابرین جنہ دیاں بشارتاں قرآن سنا رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
उन्हां दे वास्ते बेशारतां ने। कौन? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जदों इन्हां नूं कोई मुसीबत पहुंचदी है, जदों इन्हां ते कोई तकलीफ उतरदी है, कालू इन्ना लिल्लाही, कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अपनी जुबान तो इक्के जुमला इक्के कलमा आंदे ने, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों ये भी तकद्दुस है, ये भी अदब है, ये भी इस बात का अल्लाह दी तरफों हुक्म है। मुसीबत आ जाए, परेशानी ते आ जाए, जे अखा छम छम रोन ओदे ते इंसान दा इख्तियार कोई नहीं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेटा इब्राहिम जदों फौत होए, मेरे पैगंबर इंज करके हत्थां दे विच पुत्र दी मैयत उठाई है ते अखां दे विचों ज़ारो के तार आंसू निकल रहे ने ते आका फरमांदे ने बिफुराकी का या इब्राहिम इन्ना लमहज़ूनून। इब्राहिम तेरी जुदाई दी वजह तो असी गमज़दा ते बड़े आ। इब्राहिम अखां दे विचों आंसुआं दियां छड़ियां ने, लेकिन तेरे बाबा अपनी जुबान तो कोई ऐसा जुमला नहीं कहणगे जिदे नाल अरशां वाला नाराज हो जाए। सिहाबा ने जदों जग्गां दे पीर नूं रोंदियां वेखिया ते सिहाबा अर्ज़ां करदे ने, सोनियो तुसी ते अल्लाह दे नबी हो। ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने, सिहाबा अखां दा रोना ते रहमत है, इन्हां आंसुआं ते किसे दा इख्तियार नहीं हुंदा। हाँ, इंसान अपनी जुबान तो ऐसा जुमला ना बोले जिदे नाल अल्लाह दी ना शुक्री दा इर्तिकाब होए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये लोग जिन्हां नूं अल्लाह दी तरफों परेशानियां आउंदियां ने, कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इक्के जुमला कहंदे ने, अल्लाह असी भी तेरे हाँ ते अल्लाह सा तेरी तरफ ही आ जाना। मैं एक हदीस पाक दे विच पढ़िया है, किसे बंदे दा बेटा फौत हो जाए ना, फरिश्ते जदों अल्लाह ताला दे कोल पहुंचदे ने ते अल्लाह ताला पुछदे ने, और मेरे बंदे दे जिगर दा टुकड़ा कट के ले आंदा जी, मेरा बंदा की कर रहा सी? ते फरिश्ते आंदे ने, अल्लाह ओ पढ़िया सी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कम बड़ा औखे, मुसीबत और सदमे दे इस मौका ते मेरे बंदे दा बेटा फौत होया, मेरा बंदा की कर रहा सी? अल्लाह और इक्के जुमला कह रहा सी, इन्ना लिल्लाही। हाय, जेड़े पुत्रां नूं मुस्तकबिल दा सहारा समझदे आ, जिन्हां पुत्रां दियां जवानियां मानन वेखन दे ख्वाब वेखे होन, अगर उन्हां पुत्रां दे जिस्मां ते मिट्टी पानी पै जाए तो इस दुख का अंदाजा उस बाप तो बेहतर कौन समझ सकता। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी अल्लाह शेखुल कुरान दी कबर ते करोड़ा रहमत फरमा। जदों मौलाना दा एक बेटा फौत होया सी एक्सीडेंट दे विच, ते मौलाना नूं दफन करने दे बाद एक जुमला लिखिया, आंदे ने सोने सोने ते मन मोने, सोने सोने ते मन मोने, मुंह वेखिया भुख जावे
थले टोयां दे विच टेरा थले हुन सूरत याद न आवे ए मेरे मलाइका मेरे बंदे दा पुत्र फौत होया ते की पिया करदा सी अल्लाह पढ़ रहा सी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हदीस पाक दे विच पढ़ के आ रहा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह फरिश्तियां नू हुक्म देंदे ने मेरे ओ फरिश्ते ओ इब्नु लि अब्दी बैतन फिल जन्ना जेड़ा मेरा बंदा इस मुसीबत ते भी सबर कर रहा सी मेरे बंदे दे वास्ते जन्नत दे विच एक कोठी तैयार कर दियो वसम्मू बैतुल हमद ते ओदा नाम बैतुल हमद रखो। अल्लाह फरमांदे ने अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा जिन्हां नू मुसीबत पहुंचे सदमा ते गम ते आजमाइश पहुंचे कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ अपनी जुबान तो यही कहंदे ने अल्लाह सी तेरी रज़ा ते राजी हो गए अल्लाह असी तेरी रज़ा ते राजी हो गए जे सोना मेरे दुख विच राजी जे सोना मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्ले पावां अल्लाह जिवें तू राजी अल्लाह उवें राजी हो गए। अल्लाह 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 केड़े मौके ते मैनू इमाम असमाई याद आ गया अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ां रहमतां फरमा दे। इमाम असमाई फरमाया करदे असी एक दफा सफर दे विच सां एक खैमे ते असी पहुंचे पैगाम भिजवाया कि असी मुसाफिर हाँ खाने का इंतजाम कोई नहीं ते कोई खाने का इंतजाम हो सकता है। खैमे की औरत ने बापर्दा खातून सी उन्हें खैमे के बाहर ही ना साड़ी तरह ड्राइंग रूम बैठकों का तो इंतजाम कोई नहीं सी खैमे के बाहर उन्हें एक चटाई साडे वास्ते बिछा दी पानी का छिड़काव करवा दिता ते सुनिया भेजिया कि इमाम साहब मेरा पुत्र खूह ते पानी भरन गया है हुणे मेरा जवान शहजादा मेरा बेटा वापस आउंदा है वो बकरी ज़बह करके गोश्त बना देगा असी तुहाडे खाने का इंतजाम कर देंगे। इमाम साहब फरमांदे ने असी उथे ही उहदे दरवाजे ते बैठे इधर खूह की तरफ नजर गई ने उस बीबी दे बेटे दी सवारी कली टुरदी आ रही है उत्ते सवार कोई नहीं कला ऊंट टुरदा आ रहा है कुएं दी तरफों दौड़दा नाल एक बंदा आ रहा है ते आके उस बीबी दे दरवाजे ते खड़ा हो के आंदा नी अल्लाह वालिए तेरे बेटे दा पैर फिसलिया ते कुएं दे विच गिर के तेरा बेटा अल्लाह नू प्यारा हो गया। कितना बड़ा सदमा है। इस बीबी तक जदों इन्ने को लफ्ज पहुंचे पर्दा करके ना ते बाहर आ गई कह लगी इमाम साहब मैं माजरत चाहनी हाँ जेड़े पुत्र दे इंतजार दे विच मैं तुहानू भी खाने दे इंतजार दे विच बैठाया होया सी मेरा वो पुत्र ते हुण अल्लाह नू प्यारा हो गया ते इमाम साहब
ایک نیکی اس نمانی ماں دے کر دیو، مینوں ایتھے بیٹھے اللہ دا قرآن ہی سنا دیو، اللہ دکھ تے صدمے دے موقع تے میرے دل نو سکون عطا فرما دے۔ امام اسمعی فرماندے نے میں حیران ہو گیا، بی بی دا جوان پتر فوت ہویا ہے تے بی بی کہہ رہی ہے مینوں قرآن پڑھ کے سناؤ میرے دل نو کتے سکون آ جائے۔ آندے نے میں قرآن پڑھنا شروع کیتا تے میری زبان تے قرآن دا یہی مقام چلدا رہے ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل، پڑھ دے نا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ مصیبت آزمائشاں تے بندہ مومن دی ذمہ داری کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ایک دن نہ رسول اللہ دا پتہ لین گیا صلی اللہ، میرے محبوب پاک نو بخار سی، اج کل بھی بخار دی وبا بڑی عام ہے، دعا کرو اللہ ساڑے سارے بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو اتنا بخار، ایک مسئلہ یاد رکھے آجے، عام بندے نو زیادہ تو زیادہ کتنا ٹمپریچر ہوندا ہے؟ 104.5، یہ دو اگے ٹمپریچر جائے تے فوت ہوندا بھی اندیشہ ہوندا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے آجے، جے عام بندے نو 104 بخار چڑھ دا، رسول اللہ نو 208 ٹمپریچر تے بخار چڑھ دا سجے۔ حدیث پاک دا مسئلہ ہے کہ نبی پاک نو 2 بندیاں جنہ بخار چڑھ دا سی۔ آمینہ دلال علیہ السلام بخار دے وچ نے، اللہ میرے محبوب دے درجے بلند فرما دیو، اللہ میرے محبوب پاک اور آل محمد تے رحمتہ برکتہ نادل فرما دیو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر علیہ السلام نو انج کر کے ہاتھ لگایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک بخار دی حرارت دے نال تپ رہے ہے تے میں آمینہ دلال علیہ السلام دا بخار ویکھ کے تے پریشان ہو گیا تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبداللہ پیارے پریشان کیوں ہوندے؟ جدوں اللہ کسے مومن نو آزماندے نے تکلیف پہنچ دی ہے، اینو دکھ تے مصیبت صدمہ ہوندا ہے، اے دے گناہ انج چڑھ جاندے نے جویں درختاں دے پتے گر جاندے نے، اللہ اللہ۔ لیکن شرط وے کہ انہاں مصیبتاں صدمیاں تے اللہ دے کولو صبر دی توفیق منگیا کرو۔ ایہنو لوگ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اے صبر کر دینے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک حدیث قدسی میں جمعے تو پہلے بیٹھا پڑھ رہا سا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے، جدوں میں اپنے بندے دیاں دو محبوب چیزاں واپس للا، جدوں میں اپنے بندے دیاں دو محبوب چیزاں واپس للا، میرا بندہ او دیتے صبر کرے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا سا، ساڈے چوں ہر بندہ اگر جائزہ لے دیکھے تے واقعتاً نظر پائے گا کہ کنیاں کنیاں محبوب ہستیاں سن جیڑیاں اسی منا مٹی دے سپرد کر چکے ہاں۔ دو محبوب چیزاں جدوں میں اپنے بندے تو للا، مینوں خیال آ رہا سی اللہ 6 سال پہلے میرے سر تو باپ دا سایہ اٹھیا اور ہن میری ماں دنیا تو رخصت ہو گئی۔ ماں باپ تو بڑھ کے محبوب کیڑا رشتہ انسان واسطے ہوندا ہے؟ اپنی طرف ہی دیکھو، کتنے نے کئیاں نے ماواں دے جنازے اٹھائے، کئیاں باپ دے جنازے نو کندھے دیتے، تے کئی ایسے بھی دکھیارے میرے مجمع دے وچ خواتینوں حضرات نے کہ جنہ دے کولو یہ دوویں رشتے جدا ہو گئے۔ دعا کرو اللہ اسی اپنے پیاریاں دی جدائی تے تیرے تو صبر دی توفیق منگ دیا، ثواب دی امید رکھنے، اللہ سانو پورا پورا اجر عطا فرما دینا، اللہ ساڈے دنیا تو جانے والیاں دے درجے بلند فرما دینا۔ دو چیزاں اپنے بندے دیاں محبوب جدوں میں واپس لینا، میرا بندہ صبر کر کے تے ثواب دی امید رکھ دے۔ صبح نماز دے وچ نہیں سجے سنیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، رب دے کول تے صبر دا بدلہ جنت دے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جدے میں دو پیارے للا پھر میرا بندہ صبر کر کے ثواب دی امید رکھے، اللہ پاک فرماندے نے میرے کول جنت تو علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں دے واسطے، یعنی مطلب ہے کہ جنت ہی جنت نو عطا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، آزمائش پھر نہ آزمائشاں تے صبر کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتھوں تک فرمایا کہ مصیبتاں صدمیاں تے صبر کرن والے قیامت نو جدوں اپنا بدلہ تے مقام ویکھن گے نا، او حسرت کرن گے کاش کہ دنیا دے وچ ادو بھی زیادہ امتحان آزمائشاں ہوندیاں تے ساڈے آ چمڑے کتے کینچیاں دے نال کٹے جاندے، جنہ دکھ زیادہ اٹھاندے اتنا اللہ دے کولوں اجر زیادہ پا لیندے۔ اے آزمائشاں مصیبتاں انسان نو کندن بنان واسطے آندیاں نے، شرط ہے کہ انسان اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دعا سکھلائی، فرمایا جدوں مصیبت تے صدمہ تے تکلیف پہنچے بیماری دی صورت دے وچ، بعض اوقات گناہ دا موقع ملنا اے بھی آزمائش ہوندی جے، بعض اوقات حرام مال دی فراوانی اے بھی آزمائش ہوندی جے، کسے قسم دی بھی کوئی آزمائش ہوئے، اپنے پیارے بیمار ہو جن، اپنے پیارے دنیا تو ٹر جن، آپ بیماری دے وچ بندہ مبتلا ہو جائے، یہ سارے امتحان نے، اللہ سانو انہاں سارے امتحانہ دے وچ سرخرو فرما دینا۔ دعا سکھلائی، ایک تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک نے تعلیم دیتی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ پڑھے۔ دوسرا
इमाम उल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखाई। फरमाया मुसीबत आए ना, परेशानी आए, सदमा दुख होए, तो पढ़िया करो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। बड़ी जामे दुआ जी। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह दी करनी ऐसी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने, एक दिन असी दोवें जी बैठे घर दे विच, ते मियां भी बीवी बैठे। अक्सर गुफ्तो शनीद ऐसी भी कर लेंगे, बल्कि करनी चाहिए। अपनी मौत का तज़किरा, अपने कल दे अहवाल का जरूर जिक्र होना चाहिए। अबू सलमा मेरे खामद बैठे, मैं बैठी। अबू सलमा कहन लगे, नी उम्मे सलमा एक गल सुन, जिंदगी का पता कोई नहीं हुंदा, पर तेनू एक गल दसा, जे तू फौत हो गई ना मेरी जिंदगी दे विच, ते मेरी तेरे नाल वफा ये होएगी कि मैं होर शादी नहीं करांगा। ते जे तेरी जिंदगी च मैं फौत हो गया ते उम्मे सलमा कली औरत दे कोलों जिंदगी गुजारनी बड़ी औखी हुंदी आ। मैं तेनू इजाजत देना, तू मेरे बाद निकाह कर ली। एवें रूटीन वाइज गल्लां घर च बैठे मियां बीवी कर रहे ने। दिन थोड़े जे गुजरे, अल्लाह दा हुक्म, अबू सलमा अल्लाह नू प्यारे हो गए। उम्मे सलमा फरमांदियां ने, मैनू जदों अपने खामन दे लफ्ज़ याद आउंदे मेरा कलेजा कट कट पैंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ियत दे वास्ते आए। मेरा खामन फौत होया सी। पर्दे दे विच मैं रसूलुल्लाह दे नाल ताज़ियत कीती। यह भी मसला याद रखो, खवातीन जदों इद्दत कर दियां ने रिश्तेदारां तो पर्दा नहीं कर दियां। फलाना भी अफसोस करन आया सी, फलाना भी ताज़ियत करन आया सी। जिन्ना जिन्ना रिश्तियां तो शरीयत ने पर्दे दा उमूमी हालात दे विच हुक्म सादर फरमाया है, इद्दत दे विच भी चाहे कोई जवान है चाहे बूढ़ी है, उन्हां तमाम रिश्तियां तो पर्दा करेगी जिन्हां तो अल्लाह दा हुक्म है। औरत इत्थे रसूलुल्लाह तो पर्दा कर रही ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम मेरे घर ताज़ियत फरमान आए। पर्दे दे विच बैठे आओ, जग्गां दे पीर फरमांदे ने, उम्मे सलमा पढ़िया करे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक वजीफा। दूसरा वजीफा अल्लाहुम्मा अजिरनी, याद कर लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। इहदा मतलब ये वे, अल्लाह मेरी इस मुसीबत सदमे ते मैनू अजर अता फरमा, वखलुफ ली खैरम मिन्हा, ते मैनू इहदा बेहतर बदला दे दे। उम्मे सलमा फरमांदियां ने, मैं दुआ ते वजीफा ते ले लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो, लेकिन वखलुफ ली खैरम मिन्हा, अल्लाह मैनू इस मुसीबत तो बेहतर बदला दे दे। मैं सोचिया कर दी, अबू सलमा नालों बेहतर खामद किथे होना है। खैर हुक्म नबी पाक दा सी, मैं पढ़ती रही। लो मुसीबत सदमे ते सबर करन दा अजर रब ने दुनिया च दिता, ते ए दुआ ते वजीफा पढ़न दा रब ने अजर दिता। 4 महीने 10 दिन जिदन मेरी इद्दत पूरी हुई, मैनू रसूलुल्लाह ने अपने निकाह दा पैगाम भिजवा दिता। अगे मेरा खामंद अबू सलमा सी, हुण रब ने मेरे खामंद मुहम्मद रसूलुल्लाह बना दिते सल्लल्लाहु अलैहि। इस वास्ते अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा,
जिन्हां नूं मुसीबत पहुंचदी है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह पढ़ते ने, मिलदा की है? उलाइका 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 अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। ये लोग जड़े मुसीबतां ते सबर कर लेन, अल्लाह दियां इन्हां ते रहमतां भी बरसदियां ने ते अल्लाह दे फजल भी बसदे ने। तीसरा इनाम वउलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह इन्हां नूं हिदायत भी नसीब फरमा देंदे ने। दुख तकलीफ मुसीबत ये अल्लाह ताला दी तरफों ने। मुसीबत जितनियां ज्यादा, मैं शुरू दे विच रसूलुल्लाह दा एक फरमान अर्ज कीता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया इन्नल्लाह ताला इज़ा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम। अल्लाह जदों किसे नाल प्यार फरमांदे ने ना ते अल्लाह उदों उनदी आजमाइश फरमांदे ने। जदों अल्लाह ताला किसे नाल प्यार फरमांदे ने उदों दी आजमाइश फरमांदे ने। एक सहाबिया घर दे विच बैठियां ने, मियां बीवी बड़ी मौजा वाली खुशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। बीवी ने अचानक कह दिता मैनू तलाक दे दियो। तवज्जो मेरे वाल रखे अजे। बीवी कहने लगी मैनू तलाक दे दियो। सहाबी खामद बड़े परेशान हुए, मेरे तो कोई दुख तकलीफ, मैं खर्चा पूरा नहीं करता, मैं तवज्जो नहीं करता, प्यार नहीं करता। कहने लगी जी सारा कुछ है, बस मैनू तलाक चाहिए। सहाबी फरमान लगे अच्छा इंज ते फिर मैं भी तलाक नहीं देनी, चल रसूलुल्लाह दे कोल सल्लल्लाहु, चल नबी पाक दे कोल चलिए। दोवें मियां बीवी जा रहे ने, राह दे विच ठुड्डा लगा, वो सहाबी गिरे, उन्हां दे पैर ते बड़ी जबरदस्त सट लग गई। बीवी कहने लगी चलो वापस घर चलिए, मैं तलाक हुण नहीं लैनी। वो सहाबी बड़े परेशान हुए, कहने लगे अजीब औरत है तू, पहले कह रही से मैं तलाक लैनी है, दुख भी कोई नहीं मैनू, हुण कह रही है मैं तलाक नहीं लैनी। और कहने लगी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान याद रखे है कि जिदे नाल अल्लाह ताला नू प्यार होए अल्लाह उन्हां नू आजमांदे ने। लोगो सोना कुंदन उदों बनदा जे जदों पट्ठी दे विच चंगी तरह गल आ जाए। ए टोपी सिर ते जीनत दा सबब बनन तो पहले कैंचियां दे नाल कुतर कुतर के ते लीरा लीरा कीती जांदी जे। अखां दे विच जिहड़ा सुरमा पाया जांदा पहले खरल दे विच इहनूं चंगी तरह रगड़े मिलदे ने ते फिर जाके अख दा मुकाम हासिल करदा जे। मैं आमिना दे लाल दा फरमान याद रखिया सी, मेरे महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिदे नाल अल्लाह नूं प्यार होए अल्लाह ओनू आजमांदे ने, अल्लाह ओनू ठोकर देने, अल्लाह ओनू चेक कर देने। एक मुद्दत तो वेख रही सा तुहानू कदी कोई मुसीबत नहीं आई, एक मुद्दत तो वेख रही सा तुहानू कदे कोई परेशानी नहीं आई। मेरे दिल दे विच ख्याल पैदा होया किते तू अल्लाह दा प्यारा भी रह गया कि नहीं रह गया। इस वास्ते क्या कि मैं तलाक लैनी है। राह दे विच जांदे आ जदों ऐ मेरे खामिद तुहानू ठुड्डा लगा ते चोट लगी ते मुसीबत आई तकलीफ पहुंची
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ, अल्लाह पाक तुहाडे नाल प्यार करते ने, इस वास्ते मैं क्या मैं तलाक नहीं लैनी। मेरे बरादर, आजमाइश दुख मुसीबत इंसानां ते आउंदियां आउंदियां ने, इन्हां मुसीबतां ते कमलाया ना करो। अल्लाह ताला दे कोलों सबर दी दुआ करया करो। इन्हां मुसीबतां ते गिले शिकवे ना करया करो, वैन ना पाया करो। अल्लाह पाक दे कोलों सबर दी दुआ करया करो। अल्लाह दो जहान च इन्हां मुसीबतां ते सबर करन दे पारों, आजमाइश दे पारों इज्जत और आबरू नसीब फरमा देंदे ने। दुनिया दे विच अल्लाह आजमांदे ने, कबर दे विच अल्लाह पाक कामयाब फरमा के कल क़यामत नूं प्रोटोकॉल लगा के ते जन्नत दा दाखला मुमकिन बना देंगे। दुआ कीजिए अल्लाह साडे ते ऐसे इम्तिहान ना डालना जिन्हां नूं उठाने दी सख्त ताकत साडे विच ना होए, और मुसीबत परेशानी सदमा अपने दी जुदाई दा, बीमारी दा, गुनाह दे मौके मिलने दा, हराम कमाई दे मिलने दा, या किसी भी सूरत दे विच अल्लाह कोई आजमाइश साडी जिंदगी दे विच आए, सानू साबत कदमी दी तौफीक नसीब फरमा के अपने नेकोकारां दे विच शामिल रखना, अपने प्यारियां दे विच फौत फरमा लेना, ते अपने यारां दे नाल आखरत दे विच साडा अजर और मुकाम जारी फरमा के साडा बदला अता फरमा देना। आखिर दावाना अल्लाह।